मार्ग ही है अध्यात्म तो शुरू है अध्यात्म की अपना आत्मा यदि विचार के उत्ते ही है ना गुरु नानक साहब की बाणी है होंगी भी औखी पर ये अर्थ कट के विचार करेंगे तो लग जू पता था लंबा चौड़ा जी मर्जी और सारा शब्द कट के अर्थ पड़ेगा। जैसे गादी का पुत्र विश्वामित्र तपस्या करके उसी शरीर से क्षत्रिय से ब्राह्मण हुआ था, तैसे ही राजा सुरथ अभ्यास करके ब्रह्म रूप ब्रह्म बोध हुआ। राजा ब्रह्म रूप राजा सुरथ सूरथ सूरत हाँ जी मारे रथ था सूरत सूरत अभ्यास करके ब्रह्म रूप ब्रह्म बोध हुआ। और जैसे सूर्य ईस्ट अनिष्ट में सम है और विगत ज्वर होकर दिनों को व्यतीत करता है, जैसे सूर्य ईस्ट अनिष्ट में सम है कुछ चंगी चीज है माड़ी चीज है उन्हें रोशनी सब ने बराबरी देनी है सारे लिए उन्हें बराबर है। और विगत ज्वर होकर दिनों को व्यतीत करता है, तैसे ही राग द्वेष से रहित वह राज्य का कार्य करता रहा। जैसे जल ऊंची नीची ठोर में जाता है और अपना जल भाव नहीं त्यागता सम रहता है, तैसे ही राजा हर्ष कोष से रहित होकर राज्य कार्य करता रहा और स्वभाव को न त्यागा। आत्म विचार को धार सुशक्ति की नाई उसकी वृत्ति हो गई और संसार भाव का फुरना रुक गया। फुरना रुकना भी फुरना ही रुक गया हौली हौली अभ्यास के नाल नाल दो लाइन फिर पढ़े जी महाराज और ये सुना दे। आत्म विचार को धार आत्म विचार को धार सुषुप्ति की नाई। आप आत्म विचार को धार के धार विचार करके सुषुप्ति वांगू हो गया। सुषुप्ति क्या होती है कोई किसी हाल उठता ही नहीं विचार करता करता निर्विचार होकर शांत हो गया जिमें नींद चलता बस विचार करते करते हो जाएगा। और साढ़े खिलारे किन्ने ने वो की कह रहे थे कि कितने गया वो हाँ विश्वा कह रहे थे वो जो काम करने ने इन्ने तो वो थोड़ो इन्हें कमा जाता इस करके सन्यासी वास्ते ज़्यादा कहते हैं जोड़ा वैराग्यवान है पूर्ण वैराग्य वाला वो कल 5-4 गल्लां आईयां ने सी वो आत्मज्ञान का अधिकारी होंगे हर एक वास्ते तो ये होंगे नहीं ज़्यादा जिवें वो जुत्तियां कटते सी कड़े सी वो कबीर जी रविदास जी कटना किहड़ा काम नाले कटी जाना नाले अपना रब दा अपना जाप करी जाना अते जो को आ भी जाना उन्होंने नाले कथा सुना देनी वो तो हर वेले रब नाल जुड़े रहंदे सी तो इदां दे नूं ज्ञान होना की मुश्किल होंदा है जिन्हां दे इन्ने खिलारे मानसिक हार्डवेयर कंप्यूटर ते इन्ने काम करने ने उन्हां वास्ते तां चीज़ां दूर ने बड़ी मतलब जदों करना चाहो कर सको कोई दिक्कत नहीं साधु वास्ते तो आरामदायक है। सुषुप्ति अवस्था तक पहुंचने के लिए भी अपने को ये संसार का मोह त्यागने का विचार जो होगा इसमें ही परिपक्व होना पड़ेगा ना। सुषुप्ति अवस्था माने सुषुप्ति अवस्था में भी जैसे आप जी जैसे कह रहे हैं वो तो अवस्था सुषुप्ति अवस्था तो रोज आती है उसमें पहुंचने के लिए क्या करना क्यों गुरु जी आप सुषुप्ति तो नींद को कहते गुरु जी आप शांत में ऐसे बैठो शांत की बात कर सुषुप्ति की बात है कुछ कुछ तो गुरु जी नींद में भी गुरु जी सुषुप्ति की तरह हो जाता मतलब शांत हो जाता है सुषुप्ति नहीं होती नींद नहीं होती जैसे नींद में मन शांत होता है ऐसे वो शांत हो सकता है बैठ जाओ तुम समाधि जिसको हम समाधि कहेंगे समाधि क्या होता है समधि बुद्धि जड़ी शांत हो जाए बस इसको समाधि बोलते हैं। अब व्यवहार में भी जिसके जिले ऊपर क्या राजा कैसे चलता था व्यवहार करता था सम रह गया सूरज जैसे सम दृष्टि से राजा ने व्यवहार किया की सी राग द्वेष से रहत होकर महाराज जी राज्य करता था शोक से रहे हाँ जी न हरक न शोक हरक शोक ते रहे अतीता
ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹਰਖ ਹੈ ਨਾ ਸੋਖ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਤਾ ਰਹਾ ਰਾਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਖ ਸੋਖ ਹੈ ਹੀ नहीं, जुड़े ही नहीं किधर। तो सुषुप्ति की तरह होता है, शांत हो जाता। आप काम में भी करते करते भी रह सकते, जो फंसे हुए नहीं। जिन्होंने दिन भर इतने इतने काम करने, बाप रे, डॉलर कमाने, तो क्या करेंगे। काम उस टाइप का हो तो फिर हो जाता। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਚ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਜੀ, ਨਾਮ ਇਹ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਲਾਸ ਨਾਮ ਚ। ਜਪੋ, ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਗ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਬੁੱਧੀ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਗਦੀ ਜੀ ਅਰਥ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਾਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਧੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ 'ਚ, ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਥੱਕ ਜਪੀ ਜਾਣਾ। ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਨਾਮ ਜਪਤੇ ਜਪਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਜਪੋ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਛੱਡ ਲਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਕੇ ਜੇ ਪੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਪੁੰਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਨਾ। नहीं विचार तो तो शुद्ध संसार होते से हैं लगे ना। तो काम जरूरी है ना, विचार तो शुद्ध होते पीढ़ी हैं। चाल तो चलेगा ही चलेगा ना। मतलब ना नालों ये तो काम होना ही चाहिए ना, ये तो एक नियम है भी कमा रहे हो काल खा के चौथों दे, तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਆਏਗਾ, ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਸੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੀ ਇਹ ਜਾਣੀ। ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਸਿਆ ਸਮਝੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ। आपकी बेटी नहीं मतलब करी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मतलब जी, कहता जी, महाराज। जिन्हें ब्याह कराया डिवोर्स वो लेगा कि वो कराया जाएगा, कहना थोड़ा होता। डिवोर्स हो गया तो आपे मुक्त हो गया, जो ब्याह कराया सी तां भी एक संस्कार सी, डिवोर्स का भी एक संस्कार पाना पैंदा, उस तो बाद वो छुट जाता। पर छुड़ाना कादे वास्ते, आप हुण चल रहे हैं तो चलो, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੋਟ ਕਮਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਏ। ਜਿਹਨਾਂ 2-4 ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਘਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਘਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਤੇ ਕਰੋ ਕਰੋ ਜੀ ਜਦ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੀ ਪਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਵਧੀਆ, ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵਧੀਆ। ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਚੋਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਰਾਮਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ,
ਜਿਵੇਂ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਲ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੋ ਬਸ। ਅੰਦਰੋਂ ਫਸ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸੰਯੋਗ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ ਵਨਪ੍ਰਸਥ, ਕਿਹਾ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰੀ। ब्रह्मचर्य। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਚਰੀ ਅਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਚਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ? ਨਿਯਮ ਇਹਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਮਰ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੰਨਿਆਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸ। ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਹੋ ਗਏ, कबीर जी हो गए। ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪੁਗਾਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁਗਾਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਫਸੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਫਸੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਫਸੋ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਤੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਾਂ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮੌਜ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਜ ਲਓ, ਭਜਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫੁਰਸਤ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਵਨਪ੍ਰਸਥ ਹੋ ਜਾਓ, ਵਨਪ੍ਰਸਥ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 75 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਸੰਨਿਆਸ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟੋਟਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਜੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਝੋ ਇਕੱਲਾ ਸੁਤੰਤਰ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਭਜਨ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣਾ? ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਮਾਧੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਚੀਜ਼? ਸਮਾਧੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਮਾਧੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਜਦੋਂ ਜੋ time ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਹੋਵੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ- ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਦੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-4 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਚੁਣ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇੱਕਦਮ ਗੁਫਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੋਚੇਗਾ। 2-4 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਬਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਗਾਓ, ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 10-20 मिनट ना कुछ नहीं। तो गुरु जी, सुबह का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त और शाम का कोई संडे का, नहीं, इसकी कोई तो बात मेहनत नहीं, तो ठीक है, पर
ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਰਾਤਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇਲ ਟਾਈਮ ਹੈ 2-4 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਓ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਹੋ ਕੋਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਲੇਟ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਐਂ ਬੈਠੋ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠੋ ਟੇਢੇ ਬੈਠੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹਿੱਲੋ ਨਾ ਬਸ। ਜੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ, ਬਸ ਹਿੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕੁਛ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਵ ਆਸਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਵ ਬਣ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਪੇ ਚਮਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਵ ਆਸਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਰਦਾ, ਬਸ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਰਨੇ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਕਰਵਾना तो मरना ही था। आसन ही मरने वाला ला लो तो फिर की दिक्कत नींद का इंतजाम करके ही पैना पैंदा। खाली हाँ पेट तू कह मैं 2-4 पिज़्ज़े परोठियाँ खा खा के के नहीं, पापा को बोलो शाबाश पापा परोठे खा के नहीं। परोठे खा के शाबाश संती नहीं, खाली पेट ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਕੌਣ? ਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, कंधारी ਬਲੀ ਦੈਂਤ ਸੀਗਾ, ਰਾਖਸ਼ਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ। ਵੀ ਜੇ ਰਾਖਸ਼ਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਤਪ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਖਸ਼ਸਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਵਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਛੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਮਨ ਅਵਤਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਮਨ ਮਤਲਬ ਗਿੱਠਾ, ਗਿੱਠ ਮੁਖੀਆ ਮਤਲਬ ਗਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਗਣ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਆਏਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇ। ਜੀ 2.5 ਕਰਮ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾਪ ਲੈ। ਹੁਣ 2.5 ਕਰਮ, ਉਹਨੇ 2.5 ਕਰਮਾਂ ਚ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਾਪ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾਲ ਵੀ ਨਾਪ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਧਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਬਲੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵੀ ਇਹ ਤਪ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਤਪ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬਲੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਦੈਂਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਵੀ ਦੈਂਤੇ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਰਾਖਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਬਾਤ ਨਕਸ਼ਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਵਧੀ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਬਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। हाँ जी ਜਲੰਧਰ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਦਿਨ ਤੇ ਸੀਗਾ। गुरु नानक देव जी ने किया था किसी का? हम्म? गुरु नानक देव जी ने तो किसी का नहीं किया था ना? कि किया था क्या किसी का अंत, लाइक कल्याण राक्षस का किसी। और क्या कोड़ा राक्षस कोड़ा राक्षस। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਧਾਰੇ, हाँ जी बहुत खुदा ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਆਈ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਚੱਲੇ ਹੋਰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੁਝ?
चल सकते हैं हम लोग, हम्म? चल सकते हैं। चल सकते हैं तो चलो। आपको कुछ प्रश्न? अभी तक तो एक ही लाइन पड़ी है। महारथी कई बैठे हाँ हैं। जी महाराज तो चलेगा ऐसे एक लाइन ही जो समझ आ जाए तो कोई बात नहीं। हाँ, एक ही लाइन में कलाम रहता एक है। शब्द मेरे प्राण बसत है बहुत जन्म। सही बात। ये सारे महारथी बैठे। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਪੜਿਓ ਵਿਚਲਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਅਕਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਮੰਨਤਾ ਜੀ वहाँ देखना आए कादे ऐसे ने अमेरिका तो आए ने ऐसे कम लिखा आए ने। ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ वो कहना मेरे एक शब्द मेरे प्राण बसता है। बहुत जन्म ना। हम्म। अच्छा अच्छा अंदर है। हाँ। जोली हम्म? जोली हमारी जोली। जोली हाँ जी मैम। की चाहिए नहीं लब लब कुर्सी मिल जाएगी। आजा आजा ਭਾਈ ਗਲਾਸ ਲਾ ਲਓ बह जा इतने रख ले हल चल ना करे। ਜੀ चलो इन्हें उत्ते रख दे तो की- कैमरे में आ रहे हो नीचे रखते हैं। चलो फिर चलो पढ़ो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, क्रांत जो स्वर्ण रूप देश है उसका राजा परमानंद को प्राप्त हुआ। वह इस प्रकार विचार अभ्यास से ब्रह्म रूप हुआ, जैसे इस प्रकार विचार अभ्यास। हाँ जी ब्रह्म रूप विचार बहुत तगड़ी अभ्यास, विचार बहुत बड़ी चीज। विचार अभ्यास से। हम्म। इस प्रकार विचार अभ्यास से ब्रह्म रूप हुआ, जैसे गादी का पुत्र गादी महाराज जी हम्म। का पुत्र विश्वामित्र तपस्या करके उसी शरीर से क्षत्रिय से ब्राह्मण हुआ था। विश्वामित्र हाँ जी महाराज जी। जब जी विचार तो अभ्यास किमें ਹੁੰਦਾ है। विचार सत्य सत्य का विचार करो। ये झूठ विवेक। है तो त्याग करी जाओ, सच नु पकड़ी जाओ, रब मिल जाएगा। झूठ छुट जाएगा, सच हाथे च आ जाएगा। अभ्यास करेंगे ना, छड्डन का तो अभ्यास करना ही पड़ेगा ना। चलो जे झूठ है तो झूठ का त्याग भी तो करना पड़ेगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੰਗ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। सच की है, सच की है विचार है सारा। जागृत की है, स्वप्न की है, सुषुप्ति की है, भी विचार है। कई तरीके ने शरीर दे विच कई तरीके, किसी तरीके नाल भी अपने जिवें दृष्टा ते दृश्य, दृष्टा की है ते दृश्य की है, दृश्य नूं छड्डी है, दृश्य झूठा, दृष्टा दे नाल एक हो जाओ, मिल जाएगा। तो ये विचार है। जी फिर विचार आते कहाँ से हैं? हम्म? जी विचार फिर कित्थों आंदे ने? विचार फिर विचार कित्थों आंदे आंदे कहंदा? ने? क्योंकि अगर सत्संग चो ਹਾਂਜੀ। गुरु को नहीं समझ आती ना, जिन्हें समझ आई है जिद को संग कर दिया समझ आ जाती, समझ आएगी फिर करना पड़ेगा, कर लांगे तो हो जाएगा। एक अक्षर मेरे प्राण बस अंदर बस जाएगा, भ्रष्टा साक्षी थे अपने कम हो जाएगा। गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸਵਪਨ। सुषुप्ति। चार अवस्था ना, जागृत जाग रहे हैं कि नहीं अभी, इन्हों कहने मैं जाग रहा, ਜੀ सोना सो रहे हैं, सपना अंदर रात को सपन, ਜੀ जागृत स्वपन सुषुप्ति, इनको पार कर जाओगे तो एक और अवस्था मानते हैं तुरिया। तुरिया। जो इन तीनों को छोड़ देगा वो उस चौथी को भी देख लेगा। छोड़नी पड़ेगी, जागृत को छोड़ो, स्वप्न नहीं आने देना, नींद भी नहीं आने देनी, तो अपने आप चौथी मिलेगी। इतना अभ्यास तो करना पड़ेगा। अभ्यास ऐसा नहीं है कि हम ऐसे जैसे बाहर भटक रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो बैठ के अभ्यास करने वाला, कुछ नहीं, आनंद ही आनंद है। जिन्ना रब के नेड़े जाई जाओगे उत्थे आनंद ही आनंद, जिन्ना संसार के नेड़े जाई जाओगे इन्ने दुख ही दुख। ये दुखों की खान है और सुखों की खान है। चलो जी। एक इधर प्रश्न
गुरु जी ये टेबल का आकार है आकार दिख रहे हैं जी इन्हें, इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप गुरु जी टेबल का लक्कड़ है, जिस जिस चीज का बना हुआ है ना उसका बेस है। स्वरूप है। लक्कड़ जी महाराज और जो ये शरीर है, शरीर तो शरीर है, वो तो रूप है, जी। फलाना 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 सारे ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ जी। ਲੈ। ਅਭੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, जी महाराज ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? जी ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ सच्चिदानंद ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਫਟ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਛਣ ਸੁਣੇਗਾ ਡਾਕਟਰ, ਫਟ ਦੇ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦੇਗਾ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਗੈਸ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੱਛਣ ਸੁਣਨੇ। जी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਦਾ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ? ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਉੱਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਇੱਕ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਆਨੰਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ जो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, बिंदर ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਈ ਯਾਰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, जी महाराज ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਮਾਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆਨੰਦ? ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, जी महाराज ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਣਿਕ ਆਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ? ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। जी ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਤਾਂਘ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਰ ਆਨੰਦ ਉੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਏ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, अरे मजा आ गया तो खाई जा, किन्नी को खा लेगा, उसके बाद खा लेगा, उल्टी करने वाला हो जाएगा, मुड़ के आइसक्रीम खाएगा ही नहीं। जी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਦਿਖਦੇ ਨਾ, ਸਭ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਅਨੰਤ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਟਿਕ ਜਾਓ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੁੱਖ अपना आसन ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, जी ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾਲਿਆ? ਰਾਜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, हाँ जी हाँ जी ਅਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। जी हाँ जी। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, क्रांत जो स्वर्ण रूप देश है उसका राजा परमानंद को प्राप्त हुआ। परमानंद को प्राप्त हो गया। परमानंद क्या? परमात्मा। परमात्मा की प्राप्ति हो गई, वो सदा का आनंद ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਆ?
ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਅੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅਗਨੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਅੱਗ? ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਛਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਛਣ ਆਨੰਦ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਛਣ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਛਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਤਮਾ। ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਮੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਮੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਬਿਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਬਸ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਧੀਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ 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 ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕ੍ਰੋਧ, ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਭ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਹੋਗਾ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਲੋਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚਾਹਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤ ਹੋਏਗੀ, ਨੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਦੁनियादारी। बट जैसे कि बाबा जी अगर अच्छा तू भी सामने आ गई। अच्छा तू तो पहले ही बाबा जैसे कि जब अब हम जो बच्चों की उम्र है तो हम काफ़ी करियर फोकस्ड हैं कि करियर में हमें ये करना है। करियर में काफ़ी करियर फोकस्ड है। तो जो मुझे लगता है कि ऐसे होना चाहिए कि संतुष्टि हो बट तृप्ति ना हो, कि मतलब सेटिस्फाइड हो बट नहीं है ना, सेटिस्फाइड हो बट सेशिएटेड ना हो। मतलब वो फिर भी वो ड्राइव रहे कि ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। क्यों? मतलब कहाँ तक तो ब्रेक हो, कोई लक्ष्य तो हो कि यहाँ तक हमने करना है, उसके आगे नहीं हमें चाहिए। संसार तो ऐसे खत्म नहीं होने वाला, कहाँ तक करो? संसार की दौड़ कहाँ तक? कोई लक्ष्य तो बनाओ। मेरे को 1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 2 चाहिए, कितना चाहिए? कोई लक्ष्य तो हो। बाबा जी लक्ष्य भी तो एज के साथ ये चेंज भी होते हैं। संसारिक लक्ष्य की बात कहूँ। असली लक्ष्य तो जो कहा उन्होंने, गोविंद मिलन की है तेरी बलिया, असली लक्ष्य तो वो है आत्मा का। इधर संसार के लिए घर परिवार चलना चाहिए। जो लोगों ने श्लोक पढ़ा है, क्या वो ऐसा दे रहा, हाँ साईं मुझे ऐसा दीजिए, मैं भी भूखा ना रहूं मैं भी भूखा ना रहूं, कोई आया गया आए वो भी साधु भूखा ना महात्मा, जाए, वो भी भूखा साधु घर से भूखा ना अन्ना तो मेरे जाए। को चाहिए, बस इतनी साईं जरूरत इतना गृहस्थी में रहती दीजिए। है। गृहस्थी में कोई भी आगे मांगने वाला उसको देना चाहिए खाने के लिए, खाली नहीं जाना चाहिए खाने के लिए। पैसे की बात नहीं होती। जो घर में खाते पीते हो ऐसा ही बढ़िया उसको भी दे दो। गृहस्थी की परीक्षा ही भगवान लेते हैं, मांगने चले जाते हैं उसके लिए। चले है भी देता भी कि नहीं देता, देना चाहिए। फिर बाबा जी उसके भी तो स्टेजेस आते हैं। जैसे कि अगर कोई साधु आया घर पे और उनको खिलाओ, ठीक है, वो एक स्टेज है। और एक है कि आप अपने मन से कहो कि चलो आज लंगर कराएंगे या आज सबको ये करवाएंगे। वो तुम्हारे पास है तो वो करने को कोई दिक्कत नहीं, करो। तो वही मैं कह रही हूँ कि वो फिर आगे आगे और ऊपर बढ़ने से ही वो क्या बोलते हैं वो शक्ति या क्षमता, वो क्षमता आती है। क्या थी क्षमता? मतलब अगर
ऑब्वियसली अगर और कमाएंगे तभी तो और दे पाएंगे, ये वाली। देखो, एक गुरु साहब के अनुसार जैसे हम थोड़ा बहुत सुनते हैं कि दसवंध कट के जरूर लगाओ यज्ञ दान पुण्य में, दसवंध इतना ही लगाने में लोग घबरा जाते हैं। अरे 10 रुपए कमाए 1 रुपया दान पुण्य में लगा सकते हैं कि नहीं? आसान है, 9 खाओ 1 10 दे दो। वो तो गुरु साहब की ऐसी उदाहरणें भी देते हैं। अब अर्थ कहाँ लगाए इसका पता नहीं, पर है मतलब एक विधान है। इतना निकालो काल खाए कि हथों दे, नानक राह पछाने से। वही रास्ता समझ सकता है जेड़ा कुछ सच्ची सच्ची कमाई भी करे और कुछ ना कुछ हाथ से दान पुण्य भी करे। ठीक है कि नहीं? ਹੁਣ कमाई ज़्यादा हो जाती है और दसवां ज़्यादा बनती फिर घबराहट होती है, हाई इतने कैसे दे कितनी गलती चीज़ है। अरे तो 10 के 100 कमा रहे हो तो 10 रुपये देने में क्या हर्ज है? अभी 90 ले रहे हो, पहले 9 लेते थे अब 90 ले रहे हो। तो नहीं घबराहट होनी चाहिए, लगाना चाहिए, देना चाहिए जरूरतमंद के लिए ऊपर, साधु संतों के ऊपर। क्योंकि साधु संत जो है ये संसार में शांति देने वाले होते हैं। गुरु कह दो, साधु कह दो, संत कह दो, जो भी है जहाँ से हमें उपदेश मिलते हैं उनके लिए उनको रोटी खिलाने में क्या हर्ज? वो तो कहते भाई एक ब्रह्म ज्ञानी रोटी खा जाए तो सारी दुनिया ने रोटी खा, इतना महत्व देते हैं ब्रह्म ज्ञानी का। ऐसे थोड़ा हरिद्वार में हजारों संतों के भंडारे होते रहते हैं, चलो उसमें कोई एक आधा ही कोई अच्छा मिल जाए तो खिलाने वाले का कल्याण हो। साधु वहाँ मिलते तो नहीं अच्छे वाले, लेकिन चलो कोई भी हो तो अपना भाव तो होता है। तो ऐसे ही है। हाँ, क्या कह रही थी जीवा जी? जो फिर कृष्णा जरा कह रही सी गोल, जैसे तन्ना जी ने भी तो क्या सी कि गो पैस मगोला वेरी एक ताजन तुरी चंगी। इतना ही मांगा ना, घर के गईन चंगी जन तन्ना ले गए मंगी, एक गोपाल तेरो आर, उतना ही मांगा ना। हाँ, कितना मांगा? 2 सिर मांगू डाले उनको दोनों वक्त गुजारे। तो 2 वक्त गुजारने के लिए इतना सा मांग रहा हूँ, इतना तो मेरे को चाहिए। स्त्री भी बढ़िया चाहिए, घर की गई और चंगी है, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ को मांग रहे हो ना, और तो नहीं। हाँ, वाधू आ गया तो यूज भी करो, दान भी करो, दोनों करो। ये नहीं कहते कि आ गया तो उसको छोड़ दो, करो। काम कर रहे हो, तुम्हारी कोई कमाई का साधन बना है, आ भी रहे हैं, उसके हिसाब से दान पुण्य भी करो और मौज भी करो, उसमें क्या दिक्कत। बाकी जो असली चीज़ है सिमरन भक्ति, इसको मत छोड़ो। ये भी एक अपने दिनचर्या में इसका टाइम रखना चाहिए। ये एक मन की खुराक है। कुछ भी कष्ट होगा तो आप सत्संग में कोई ना कोई ग्रंथ घर में रख के 15 मिनट भी पढ़ोगे ना, वो तुम्हारे को शांति दे देगा, समाधान निकल आता है उसका। इसके लिए जो टाइम है सत्संग का, अपने आत्म सुख के लिए कमाना तो गृहस्थी के लिए है ना, सबके लिए। कोई भी अगर पत्नी काम कर रही है तो वो सारे परिवार के लिए कर रही है, पति कमा रहा है तो सारे परिवार के लिए कमा रहा है। तो जो नाम सिमरन करना है वो अपना अपना सबका। जिसने अपने मन को अपने आगे का सुधार करना है वो किसी का नहीं होने वाला, वो अपना अपना, बच्चे हो चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, ये इसका अपना पर्सनल है। अपने पर्सनल जीवन को सुधारने के लिए अपना टाइम होना चाहिए। सबको अपना अपना टाइम देना चाहिए, पत्नी को पत्नी का टाइम, बच्चों को बच्चे का टाइम, अपना टाइम अपने लिए भी होना चाहिए। ऐसा ही है। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी कनाडा में पहुंच चुके हैं और एक परिवार के घर में पहुंचे हैं। वहाँ पर सतगुरु जी के समक्ष एक छोटे से बच्चे का, जो कि फिरोज़ी कलर की पगड़ी में है, इसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनके माता पिता, दादा दादी और साथ में सारा परिवार के साथ, संगत के साथ मिलकर के गुरु जी के समक्ष जन्मदिन मनाया गया और ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त किया। तो प्यारी साध संगत जी, लोग जो होटलों में जाते हैं, मेरी भी सभी के आगे ही विनम्र विनती है कि अपने गुरुओं के आगे जन्मदिन मनाया जाए, ताकि बच्चों के ऊपर जो बाहर के आजकल प्रभाव पड़ रहे हैं उनसे बच कर के सतगुरु के सानिध्य में जन्मदिन अगर मनाया जाए तो अच्छे संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ते हैं और हमारा घर जो है वो भी सुरक्षित बाहर की बातों से, वातावरण से बच जाता है।
और आगे हम आपको बताएंगे। इसके उपरांत कथा विचार हुई, सभी ने अपने मन के भाव प्रकट किए, सब ने गुरुजी ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, और साथ में जो कि जिनके घरों में चरण रखे, पावन पवित्र चरण रखे गुरुजी ने, उनके मन के भाव देखने के लायक हैं। तो आइए हम उनके मन के भाव को देखते हैं, किस तरह सरसों का तेल डाल करके गुरु की बलाओं को टाला जा रहा है और प्रवेश किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं प्यारी साध संगत जी। पीछे कुशन रखो, एक कुशन ले आना, थल्ले ना पीछे रखने कुछ नहीं है, तकिया पीछे।